ఈ బులెటిన్ సమర్పించువారు శ్రీ వాసవి టైల్స్ అండ్ టైల్స్ నర్సరావుపేట. శ్రీ వాసవి టైల్స్ అండ్ టైల్స్ వారిచే ప్రారంభించబడిన పల్నాడు జిల్లాలోని అతి పెద్ద మెగా టైల్స్ షోరూమ్ ఇప్పుడు మన నర్సరావుపేటలో మీ ముందుకు వచ్చేసింది. మా వద్ద కజరియా, డాన్సన్, సోమని బ్రాండెడ్ కంపెనీలతో హైదరాబాద్, విజయవాడ పట్టణాలకు దీటుగా టైల్స్ షోరూమ్ డిస్ప్లేలో చూడవచ్చు. ఇవే కాకుండా మా వద్ద ఆల్ గుజరాత్ టైల్స్ అండ్ శానిటరీ ట్యాప్స్, MYK లాటిక్రేట్, రాఫ్ ఎడిసివ్స్ హోల్సేల్ రేట్లకే రీటైల్ గా అమ్మబడును. మా అడ్రస్ శ్రీ వాసవి టైల్స్ అండ్ టైల్స్, నర్సరావుపేట, గుంటూరు రోడ్డు, వై జంక్షన్, వెల్కమ్ ఆర్చ్, HP పెట్రోల్ బంక్ ప్రక్కన, పల్నాడు జిల్లా. ఇట్లు మీ వేమ వెంకటేశ్వరరావు. 28/11/2024 గురువారం ఉదయం పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ల గ్రామంలో పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు భాగ్యలక్ష్మి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్యవైశ్య వనభోజనాలు మరియు సేవా కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు HTV న్యూస్ ఛానల్ ద్వారా చూద్దాం.
ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ళలో ఇటువంటి మహత్తరమైన కార్యాన్ని నిర్వహించినటువంటి పొత్తూరి నాగేశ్వర గారికి ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ళ ఆర్య వైశ్య ప్రముఖులు అందరూ యువత అందరి తరపు నుంచి ఘన సన్మానం చేస్తున్నారండి. भगवतः कर्मणा भगवतः अनुग्रहेतो भगवतः अनुज्ञातो भगवन् ज्ञात्वा भगवतु कर्म करिष्यामि तत् भगवान् अनुमन्यता अपज्ञानबोधानुशाया प्रत्येकदा एतात्रण सन्देते देवता भूतमुदा अवसत्पन्दे भोताय भोता भूतमुदा ये भोता तार श्रीगच्छन्नाग्नया हरे आश्रमस्य धर्म्याः उष्णेः गुरुमन्त्रः श्री हरे तूर्पे नमस्कार दक्षिण योगासनाय नमः दक्षिण योगासनाय नमः परमयोगासनाय नमः उत्तर योगासनाय नमः सारे पूजे नमस्कार आत्म्या अष्टाक्षराल्या आत्म्या अष्टाक्षराल्या आत्म्या अष्टाक्षराल्या वेदप्रेणादो वेदप्रेणादो चतुर्वेदप्रेणादो यजुर्वेदप्रेणादो सामवेदप्रेणादो अधर्मवेदप्रेणादो अधर्मवेदप्रेणादो वेदे भौमार्गाः वेदे शामवर्धेन ब्रह्मकर्मसमारभे श्रवण नक्षत्र चंद्रकुल गौतम भवस्याः श्रवण नक्षत्र याता मकरराशि नागेश्वर नामयस्य सह ब्रह्मण पूर्वाभाद्र नक्षत्र याता मीनराशि भाग्यलक्ष्मी नामयस्य समुद्रस्य पुनर्वसु नक्षत्र याताय मीनराशि मकर नामयस्य नवति हरिस्य हरवति नक्षत्र याताय मीनराशि चंदना देवी नामयस्य राग सर्वविषा नक्षत्र याताय कुंभराशि सागे श्रीयाम नामयस्य सदागमन इंश्योरेंस मार्केटिंग व्यापार धन नामोच्चध सर्वाभीष्टोच्चध राम देवतानुग्रह प्रसादोच्चधेन श्री भूतमेव गंगा 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 पूजा कल्याण संरक्षा देवात्मा आवाहयामि ओम विष्णु सर्वेषां प्राणावरदानावरदात्मा भवते भवदय आनमाय हरि मामा हयामि औष्णि मामा हयामि श्रोति मामा हयामि मही मामा हयामि आवाहि देवताय नमः अक्षरार्थं स्वागतं सुस्वागतम् आसनं भयामि तद कृष्णपुत्र वेदिनाय नमः तत्र कृष्ण विष्णु विष्णु सुदक्षिण ब्रह्मा कृष्ण नवरत्न ब्रह्मा सनातन हयामि प्रेमदानः प्रेमः ध्यानं विघ्नवदहे दैवी स्वस्तरस्मः स्वस्तरमा विजेभ्यः समावेन सदारुता अच्चरुष्टदेशांगना पुरुषेवेदकं सर्वं यद्भोगं यच्छवम्य उदाम्बुदशेषानना यदन्नेन द्रोहति एतावानसमहिमाः अतोऽध्यायागुच्छरोदियः आदोस्य स्नाभूतानि विवादस्य मृदन्विः विवादोर्धे तुर्यः अक्षरक्षकः अक्षरभवदवरः यत्पुरुषेण हविषः देवाय ज्ञमदन्वदा अदन्ते सप्तादित्यासमृतः सम्पदं सुधाख्य वसुकस्तादिज्ञवाक्या आरण्याध्यने तस्माध्यातायावयः यत्पुरुषं वदतो यद्धाव्यकल्पयन्न मुखङ्गवस्यैवाहो या पूर्ववार्ता उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासे बाहुरादिन्यकृतः पूर्वो तदद्वैस्न्यः अभ्यासं कृत्वा ज्ञानितः चन्द्रमामनुषो ध्याता
लक्ष्मी दासी मूर्त समस्त देव वरदा लोकैक दीपांकुरा श्रीमन्वन्दराक्ष वैद्यमय सस्वः रत्नालंकृतावरा वरुपञ्जना अलहमद्देव सुरुपवन्ये तत्तवा वैमाना वस्तु सुरावरङ्ग अनोजनदेशेन्द्र तत्तरे अग्नेश्वर रसं दुर्गे असंकुलाम प्रियाणि तत्तमोकाना आदित्याकार्यन्ते तत्तरे वैद्यरावण क्षेत्र विष्णुवर सहस्रल उवासव सगेल योजना सह उक्षत संसर्वा ध्याना देवपुत्र विषेद जगुवे सहस्रहिंदा प्रा विष्णुर सुतो भस्मवीया सुवाग सहस्रमे देव 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 तो देवामुद्रवलिका विष्णुदेवले वेद पुरुषत्व शमुदेवते पतिमस्यात्मने सर्वज्ञा सर्वरूपाक्ष विश्वरूपाय हिमः सर्वोदाते यदा ददः दुर्गा देवी गंधर्वमहं करुणाः भगवता जगं महामानवधेनुग्रहो भगवान सहस्रनाम विष्णाक्षरदेवा दुर्गा विघ्नेः विघ्नशून्ये धर्मदेवे सुषमाकाले काञ्चनाय नमोऽस्तुते सौभ्येन सौवर्णाय दर्शना काक्षायणाय विद्महे कन्यकपाणिनेः अन्नादुर्भ्यन्ते नवयानादो अस्य विद्यावसुत सुमवः पुत्रकन्येषु यामदेवाः तत्रस्य
తనయుని చూసి తల్లి మకుళ ఏమిటి తండ్రి గాయం ఆందోళనగా అడిగిన తల్లి ఊరడించుతూ వివరము తెలిపే తండ్రి వంపులు చూచ పద్మావతి అని పేరు కలది ఆడపిల్ల నాకు పెళ్లి చేసి పూలవాడి పంపెదరు పద్మావతి పూర్వజన్మ వృత్తాంతము అమ్మా నీవు సందేహితవు నీకొక మర్మము తెలిపెదరు త్రేతాయుగమున జరిగిన కాలం వివరముగానే చెప్పెదరు తండ్రి ఆనని అరణ్యవాసమే చేసి శ్రీనివాసుని గలేనే వచ్చి పరిణయమాడుదు నిక్కముగ తురిమి ఎర్రని కుంకుమ బొట్టును పెట్టి నల్లని కాటుక కన్నులనెత్తి పచ్చబొట్టులో చక్కగా పొడిచి పూసల దండను మెడలో దాల్చి రంగుల గాజులు చేతి ఎంతటి అందమైన వాడు నలుగురాని మల్కరులతడు నీరామే రాజాముడు వాడు నామలి నిండుగా నిలచినాడు నిరతము అతడు తెలుగుతో చేపోసి ఆటలు పాటలు అన్నీ గడిచి తిండి తినదు నిద్రపోదు నిరతము స్వామి వ్యాసాలోని పద్మావతియే క్షీణించెనుగా పెద్దలు జ్యోతి దిగులు చెంది జ్ఞాని అనుకుని ధరణి దేవి కుంకుమ వద్దకు చేరి సోది చెప్పుదానంటూ స్వామి పాట పాడుతూ తిరువిడసాగే తనని అడగసాగే చక్కని చాపలు నేలను పరిచి దానిపైన పీటను వేసి ఎరుకల సానిని కూర్చోబెట్టి పద్మావతినే తీసుకునే రథ పలకలో ఎదుటను పెట్టి పసుపు కుంకుమాలెన్నుగా చల్లే పద్మావతిని కూర్చోబెట్టి చిన్నదాని చెప్పులా మొదలు పెట్టే మూల దేవతలను ముందుగా నొక్కి మంచి వార్తలు ఇమ్మని అడిగి ఇరువురు నా వివరము చెప్పి జరిగేది అంతా ముందుగా చెప్పెదా యాదన్నది నీకు లేనే లేదు మనసుకు పట్టిన పేరు నిన్నే చూడగా వచ్చినాడు ముల్లోకాలకు నారాయణుడు నీకు పైనేమి కోరినాడు రాలుకాయి పిల్ల నీవు రాళ్లతో కొట్టించి పంపినావు నీ వలనే అతను బాగా పడుచు నిన్నే తలచుచు ఉన్నాడు ఆదిదేవి వచ్చినాడు నీ పరిణయమే తప్పక జరుగు నీ దిగులంతా తీరిపోవు ఆకాశరాజుని జన్మమే ధన్యం ధరణి దేవికి పుణ్యఫలము నిక్కముగా ఎవరో వచ్చి పెళ్లి ముచ్చటాలాడెదరు అరమరలేగా సరి ఆవినే వెడలెనుగా మొదలనేమి ఆకాశరాజుతో పెళ్లి మాటలు పలుకుతారు పకుడా మాగా బయలుదేరి నారాయణుని చేరెనుగా కోళ్ళ గుమ్మము వద్దకు చేరి బడులతో కబురే పంపెనుగా రాసుడే ఇటు పలికే పెళ్లి అనగా మాటలు కాదు రాసులు నా కడలేని పలికిన పలుకు
శ్రీనివాసుడే చిరునగరులతో భార్య పెద్దల కూర్చునగా పద్మావతి వేసి నిండుగా పోసి ఈ
ఇన్ఛార్జి మన ముప్పాడ గ్రామానికి వారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారిని కూడా వేదిక మీదకు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీనివాసరావు గారు నియోజకవర్గ సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షులు, వారిని కూడా వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కోనగొట్ల శ్రీనివాసరావు గారు. తెలిశెట్టి వెంకట కాశీ విశ్వనాథం గారు ఉపాధ్యక్షులు జిల్లా ఆర్వే సంఘం, వారిని కూడా వచ్చారా పైకి రండి. అందరికి కూడా మీ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరిగిన తర్వాత నూతన సంవత్సరం క్యాలెండర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ ఉండాల్సింది కూర్చున్నాం. బ్యాగులు ఉన్నాయి, బాక్సులు ఉన్నాయి, స్వీట్ బాక్సులు ఉన్నాయి. తప్పనిసరిగా అందరూ కూర్చోండి. దయచేసి ముందుకు రండి, వెనకొద్దు, ముందుకు రండి. ముందు ఖాళీలు ఉన్నాయి, ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి. సతీ పూర్తి చేసుకున్న అయ్యప్పలు కానీ మహిళలు కానీ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోండి. దయచేసి స్టేజ్ దగ్గర కూర్చోండి. చెందిన వారే ఓటు కూడా ఇక్కడే పొంది ఉన్నారు. ఆ భాగ్యలక్ష్మి గారు వారి భార్య పేరుతో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని మంచి మంచి కార్యక్రమాలు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేశారు. ఈ సంవత్సరం కూడా అందరికీ భోజనాలు పెట్టి కార్యక్రమం నిర్వహించాలని, అలాగే వెంకటేశ్వర గారామృతం ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అలాగే లింగాష్టకం పొద్దున జరిగింది, కోటి దీపోత్సవం సాయంత్రం జరుగుతుంది. అభిషేకాలు, ఈ కోలాటము, అలాగే అయ్యప్పలకు శివస్వాములకు ఈ మధ్యాహ్నం సద్ది కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. వచ్చినటువంటి మహిళలందరికీ కూడా గిఫ్ట్లు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్యవైశ్యులందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి, అలాగే పేదలకి దుప్పట్లు ఇవ్వడానికి కూడా ఈ రోజున కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అలాగే నూతన క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ నెల రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం వస్తుంది కాబట్టి ఆ సందర్భంగా నూతన క్యాలెండర్ల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ పొత్తూరు నాగేశ్వరరావు గారు మంచి దయాగుణంతో ఈ ముప్పాళ్ళలో జన్మించిన కారణంగా నర్సాపేటలో ఒక 5 సంవత్సరాలు వ్యాపారం చేసిన, విజయవాడ పోయి 30 సంవత్సరాలు అక్కడ ఎల్ఐసిలో రాణిస్తూ విజయవాడ ఉన్నటువంటి 45 డివిజన్లో కూడా అందరి ప్రజాదరణ పొంది ఎల్ఐసి వ్యాపారంలో మంచి దిట్ట అనిపించుకొని మన పట్టణం మన గ్రామంలో జనని జన్మభూమిచ్చి అంటారు. అట్లాగే మన పుట్టిన ఊరిని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. ఆ ఉద్దేశంతో మళ్ళా ఈ గ్రామంలో ఆయన రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇక్కడే ఓట్లు కూడా ఉంచుకొని ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఈ నియోజకవర్గంలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దలందరినీ కూడా ఈరోజు పిలుచుకోవడం జరిగింది. అలాగే విశిష్ట అతిథులుగా మన ఎమ్మెల్యే గారు జీవి ఆంజనేయులు గారిని, అలాగే శ్రీమతి జీవి లీలావతి గారిని ఈ రోజున పిలుచుకోవడం జరిగింది. వారికి మన ముఖ్యమంత్రి గారితో అపాయింట్మెంట్ ఉన్న కారణంగా వారు ఈ రోజున రాలేకపోయారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన గుడివాడ చిన్నగురునాథం గారు మన పల్నాడు జిల్లా ఆర్యవై సంఘ అధ్యక్షులు విచ్చేశారు. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే నరసింహారావు గారు, పెండ్యాల శ్రీనివాసరావు గారు, పెద్దలందరూ విచ్చేశారు. సనిశెట్టి లక్ష్మణ్ గారు, వెనుకొండ శ్రీనివాసరావు గారు, అలాగే మన సనిశెట్టి లక్ష్మణ్ గారు, పెద్దలందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే పట్టణంలో మన ముప్పాళ్ళ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి కటక ఉమా గారు, ఈపూరు మండలం కటక ఉమామేశ్వర గారు వేదిక మీదకి రావాల్సింది కోరుచున్నాం. ఈపూరు మండల అధ్యక్షులు, ఆర్వై సంఘం అధ్యక్షులు. ఎందుకంటే దాదాపు నెల రోజుల నుంచి నాకు ఆ కష్టం తెలుసు. మన నాగేశ్వరరావు గారు ఎంతో కష్టపడి నెలలో నుంచి పోకరు అనుకుంటూ చక్కగా మనం సానుకూలతంగా వాతావరణం అనుకూలించింది. ఎందుకంటే టీవీలో రోజు వింటున్నాం
పలానా 4-5 రోజులు వర్షం పడుతుంది, తుఫాన్ అవుతుందని. అయినా కూడా ఆ దేవుడు కరుణించి కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వహించడానికి అవకాశం కల్పించారు. మంచి మనసుతో ఈ రోజున మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ఇంక రెండు వచ్చేసేయండి, భోజనాలు పెడుతున్నాం 200 మందికి. అటువంటి కార్యక్రమానికి కన్వీనర్ మంచి మాసంలో మంచి సన్నిధిలో మంచి గ్రామంలో మంచి ముఖ్య అతిథుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పుత్తూరు నాగేశ్వరరావు భాగ్యలక్ష్మి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో కార్తీక వన సమారాధ ఆహ్వానం ఏర్పాటు చేసుకోవటం, వేదికల నుంచి పెద్దలందరూ పాల్గొనటం చాలా సంతోషం, అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. వారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడే మా వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు సొంత గడ్డని మర్చిపోకుండా అటు నరసరావుపేట అటు విజయవాడ 2 చోట్ల కూడా వారికి ఉన్న సాన్నిధ్యాన్ని, మంచితనాన్ని, మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారి ఆధ్వర్యంలో ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు జరగాలని, మనమందరం కూడా వారిని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సమయ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి వాళ్ళు క్లుప్తంగా మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ముగిస్తామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. నాగేశ్వరరావు భాగ్యలక్ష్మి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు మరి ముప్పాల గ్రామంలో పేదలకి ఈరోజు వారికి దుప్పట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం, అలాగే గ్రామంలో స్వాముల వారికి అలాగే గ్రామ వాసులకి అన్నదానం ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు పుత్తూరు నాగేశ్వరరావు గారు వారి శ్రీమతి పేరు మీద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి పేదలకు మంచి సేవలు అందిస్తున్నందుకు వారికి ముప్పాల గ్రామం తరపున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పల్నాడు జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షులు గురునాథం గారికి, అలాగే వినుకొండ ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు గారికి, అలాగే వినుకొండ ఆర్యవైశ్య నాయకులు మోటుమరి నరసింహారావు గారు కానీ, అలాగే లక్ష్మీనారాయణ గారు, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముప్పాల గ్రామ మాజీ సర్పంచ్, అలాగే ముప్పాల పార్టీ ఇన్ఛార్జి అనవయ్య గారికి, అలాగే నియోజకవర్గ సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షులు గోనుగుంట్ల శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే యూనిట్ ఇన్ఛార్జెస్ అయిన జాస్తి బుచ్చారావు గారికి, దండే కోటేశ్వరరావు గారికి, పార్టీ అధ్యక్షులు పులుకూరి శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బీసీ నాయకులు దండే సురేష్ గారికి, ఇలా మరి సాయి సేవకు కాకుమన్ కోటేశ్వరరావు గారికి, పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం మన గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు ఆర్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో పుత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారు ఆధ్వర్యాన ఆయన సొంత ఊరు మమకారం మీద విజయవాడ LIC నిమిత్తం స్థిరపడి ఆయన కావాల్సినటువంటి సదుపాయాన్ని సమకూర్చిన తర్వాత మళ్ళా మన సొంత ఊరికి వచ్చి ఇక్కడ ఏదో 10 మందికి పేదలకు కానీ ఆర్య సంఘానికి కానీ సహాయం చేయడానికి కానీ 10 మందికి ఏదైనా సరే మంచి కార్యక్రమాలు చేసి సొంత ఊరు రుణం తీర్చుకోవటానికి మళ్ళా ఇక్కడికే వచ్చి ఒక నెల రోజుల నుంచి, ఎందుకంటే మాకు 20 రోజుల నుంచి మా తోటి ప్రతి విషయం కనుక్కొని, అయ్యా ఆర్య సంఘం నాకు ఆర్యవైశ్యులు అంటే ఇష్టం, సొంతూరు ముప్పాళ్ళ ఏదో 10 మందికి సేవ చేద్దామనే ఉద్దేశం కోసం మేము ఇక్కడికి వచ్చాము, మీరందరూ సహకారం చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పేసి పాపం మాకు 20 రోజుల నుంచి కాంటాక్ట్ ఉన్నాడు. అయితే మేము కూడా నాగేశ్వరరావు గారికి అన్ని రకాలుగా ఆర్య సంఘం తరపున పెద్దలందరినీ కూడా కలిసి వాళ్ళందరికీ ఈ కార్యక్రమం గురించి చెప్పి, అలాగే గౌరవనీయులు మన జీవి ఆంజలి గారిని, అలాగే మక్కెర మల్లికార్జునరావు గారిని కూడా ఇన్వైట్ జరిగింది. అయితే ఈరోజు మా సార్ గారికి అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులో ఈరోజు ఇన్ఛార్జి మన ఎమ్మెల్యే గారు, అందువల్ల ఆ కార్యక్రమం ఉన్నందువల్ల రాలేకపోయాడు. లేకపోతే ఈరోజు కంపల్సరిగా ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ముప్పాళ్ళంటే, ఎందుకంటే ఆయన మొన్ననే ముప్పాళ్ళు కూడా వచ్చిపోయాడు, ఇక్కడంటే తొందరగా వస్తాడు. అలాగే మన నాగేశ్వరరావు గారు ఆర్య సంఘమే కాక సొంతూరుకు కూడా ఏదో సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం కోసం ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి నాగేశ్వరరావు గారిని మనందరం కూడా ఆయనకి సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆయన చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో మనందరం కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించుకొని ఆయన గనక సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈరోజు చేసే కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. మనందరం ముప్పాళ్ళు మీ ప్రజలందరూ కూడా ఆయనకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని, అలాగే ఆర్య సంఘం తరఫున మేము వినుకొండ అందరం కూడా
మేము అధ్యక్షుల వారు మా గుడివాడ చిన్న గురునాథన్ గారు కానీ, అలాగే సరిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ, అలాగే సరిశెట్టి వెంకట కాశీ విశ్వనాథం, అన్నా మల్లికార్జున, జవాజీ పూర్ణ, అలాగే మా టౌన్ పార్టీ పట్టణ ఆర్య సంఘం అధ్యక్షులు పెనుగొండ శ్రీనివాసరావు గారు, ఇంకా కొంతమంది రావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన సపోర్ట్గా ఉండి ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా సరే మేమందరం కూడా ఆయనకి బాసటగా నిలబడి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేస్తామని చెప్పేసి మేము సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, నియోజకవర్గ అతిరథ మహారథులందరికీ కూడా పేరు పేరున ఆహ్వానం తెలిసి వేదికని స్టేజీ అలంకృతులను చేసిన కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. తరువాత ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమానికి సర్వ హక్కులు, సర్వ బాధ్యతలు, సర్వ వ్యవహారములన్నీ కూడా పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ఇందాక దండే కోటేశ్వరరావు గారి పేరు కూడా చెప్పారు. వారు అప్పుడు అందుబాటులో లేరు. వారు కూడా వేదిక మీదకు రావాల్సిందిగా సభాధ్యక్షుడి తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. యువ నాయకులు, పార్టీ ప్రముఖులు రాపల్ల జగ్గారావు గారికి, అలాగే ఇంకొక సోదరుడు పండు తాంబూలం కార్యక్రమం వెళ్ళి దాదాపుగా భోంచేసిన వారే అనిపిస్తున్నది. బామర్దేలయ్యా, మేమేం దేశపోము, మరి మా సొమ్ము తింటున్నాం. మీ గారిని కూడా వేదిక మీదకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. మీడియా కమిటీ జిల్లా ఆర్వే సంఘం వారిని మాట్లాడుతుంది. ఈ యొక్క కార్తీక వన సమారాధన ఈ కార్యక్రమానికి పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారు, వారి ధర్మపత్ని భాగ్యలక్ష్మి గారు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ముప్పాళ్ళ గ్రామంలో మరి ఈ ముప్పాళ్ళ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సన్నిధిలో పంట పొలాల పచ్చని ఈ యొక్క ప్రాంతంలో కార్తీక వన సమారాధన ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆర్యవైశ్యులు, సన్నిహితులు, హితులు, మాల ధరించిన స్వాములు, అయ్యప్ప స్వాములు అందరినీ కూడా ఇక్కడికి ఒక తాటికి తీసుకొచ్చి కార్తీక వన సమారాధన యొక్క సద్ది కార్యక్రమ భోజనాల్లో వారు ఈ విధంగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి నాగేశ్వరరావు గారికి ముందుగా మనం అందరం కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఒక్కసారి తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఈ గ్రామంలో పుట్టి పెరిగి ఎక్కడో విజయవాడలో ఉంటున్న జన్మభూమిని మరవకూడదు. జన్మభూమి నాకేమిచ్చింది, సమాజం నాకేమిచ్చింది, సమాజానికి నేనేం చేశా, సమాజం నాకేమిచ్చింది అనేది కాకుండా సమాజానికి నేను ఎంతైనా మేలు చేయాలి, సమాజమే నాకు దేవాలయం ఆనాడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు చెప్పిన ఆ యొక్క ఒక్క పదాన్ని పట్టుకొని నాగేశ్వరరావు గారు ఈనాడు ముప్పాళ్ళ పరిసర ఈ ప్రాంతంలో మరి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం నాయకుల్ని, మండల ఆర్యవైశ్య సంఘం నాయకుల్ని 4 రోజుల నుంచి బ్రహ్మాండంగా ప్రతిరోజు కూడా మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరొచ్చి విజయవంతం చెయ్యాలి, ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు నడిపించాలి. నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకొని మరి వినుకొండ చైర్మన్ గారైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యంలో పాలకులే పరిపాలన చేయాలంటే చాలా కష్టం. కానీ మరి ఇట్లా పొత్తూరు నాగేశ్వరరావు గారు మరి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఒక ట్రస్టుగా మరి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా వాళ్ళు చాలా ఆప్యాయతగా నిన్న మరి 2-3 సార్లు మా పంచాయతీ ఆఫీస్కి వచ్చి కూడా మా సిబ్బందిని అందరినీ కూడా మరి తప్పకుండా మీరు భోజనాలకు రావాలి, ఈరోజు క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ ఉంది అని చెప్పారు. వారికి మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. చేసినటువంటి వేదిక అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, పూజలు, ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు, అలానే పట్టణ మండల ప్రముఖులందరికీ
నా నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా సభాధ్యక్షులు చేగు వెంకటేశ్వరరావు గారికి, అలానే మా నర్సరావుపేట ఎస్ఎం కళాశాల కమిటీ మెంబర్, అలానే ఆర్యవైశ్య సంఘంలో ఎన్నో పదవులు అలంకరించినటువంటి బత్తుల మురళి గారికి, అలానే వినకొండ పట్టణ ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు గురునాథం గారికి అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అధినేత పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారికి, వారి సతీమణి నాగలక్ష్మి గారికి, భాగ్యలక్ష్మి గారికి, ముఖ్యంగా బాబాయ్ గారి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి. నేను బాబాయ్ గారిని ఒక 7 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను. సేవ అనే పదానికి ఒక నిర్వచనంలాగా మరెన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సేవ అనే కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఆయన ముందుండి నా తరపు నుంచి ఎటువంటి సేవ కావాలన్నటువంటి సర్వీస్ కావాలన్నా అది ఆర్థికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ 1 గంట వచ్చి పని చేయాలన్నా సరే అతను చిన్నపుచ్చుకోకుండా వయస్సు రీత్యా కాకుండా అని ఆలోచించకుండా విజయవాడ నుంచి నరసరావుపేట దాకా లేదా ఇక్కడ ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ళ దాకా ఎటువంటి ఏ కార్యక్రమం సరే ముందుండి మాలాంటి యువకులకు ఎంతో మందికి ఆయన మార్గదర్శకంగా నిలుచుండి ఒక ఇన్స్పైర్గా తీసుకోవడానికి మాకు అలాంటి వ్యక్తులు ఇంకా ఎంతో మంది ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నారు. అలానే రీసెంట్గా జరిగినటువంటి మా ఆర్యవైశ్య యోజన సంఘ నర్సరావుపేట ప్రమాణ స్వీకారానికి తన వంతు ఆర్థికంగా సాయం చేస్తూ, అలానే జిల్లా ప్రమాణ స్వీకారానికి కూడా తన వంతు ఆర్థికంగా సాయం చేసి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో కార్యక్రమాలకు తన వంతు ఆర్థికంగా కానీ లేదా శారీరకంగా కానీ తను సాయం చేస్తూ ముందు ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా తనకి ఇక్కడ ముప్పాళ్ళ అంటే తన పుట్టిన ఊరు. మనిషికి ఎంత దూరం ఎదిగినా సరే తన పుట్టిన ఊరిని, తన కన్న తల్లిని, ఉన్న నేలని మర్చిపోకూడదు. దానికి నిదర్శకంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అలానే బాబాయ్ గారికి సభను ఉద్దేశించి ఒక విషయం చెప్తున్నానండి. ఇక్కడికి ఎంతోమంది మన అతిథులు వచ్చాము. ఒక మనిషికి సుఖంలో ఉన్నప్పుడే మనందరం ఉండకుండా అతనికి కష్టాలు ఉన్నప్పుడు కూడా, అతనికి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ముందుండి అతనికి ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా మనందరం నుంచొని మన వంతు సాయం చేయాలని చెప్పి మరోసారి తెలియజేస్తున్నాను. అట్లానే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు భాగ్యలక్ష్మి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారికి, అలానే ఈయన కోఆర్డినేటర్ పల్నాడు జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘానికి కోఆర్డినేటర్ అంటే, అలానే పట్టణ ఆర్యవైశ్య సంఘానికి అధికార ప్రతినిధి, కోడపకొండ ఆర్యవైశ్య అన్నదాన సత్రానికి ఉపాధ్యక్షులు, అలానే వాసవి ఆర్యవైశ్య అన్నదాన నిర్వహణ కమిటీ ఇసప్పాలెం దాని కమిటీ మెంబరు. ఇటువంటి ఎన్నో పదవులు అనుభవిస్తూ అతను ఇంకా సర్వీస్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సర్వీస్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అవసరమైతే సాయం చేయాలని చెప్పి ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై వాసవి మాత, జై జై వాసవి మాత. మన నరసరావుపేట వాస్తవ్యులు శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారికి మరియు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు భాగ్యలక్ష్మి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారికి, మరియు వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, గౌరవ పెద్దలు, ఆర్యవైశ్య సంఘం నాయకులు, మన వివిధ హోదాల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ నాయకులు, గ్రామ పెద్దలు, ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చిన మహిళా తల్లులకి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ యొక్క నాగేశ్వరరావు అన్నగారు నాకు 1 సంవత్సరం క్రితం నుంచి మంచి పరిచయము. ఆ పరిచయం అయిపోయినాక నేను ఆయన గురించి తెలుసుకుంటే సేవా కార్యక్రమాల్లో నేను ముందుండాలని యొక్క సేవా తత్పరుడు, దురదంతవుతుడు, మన దురంధరుడు. ఎవరైనా ఏదైనా ఒక కార్యక్రమము మనం చేయాలి, అన్నగారు ఈ కార్యక్రమం చేయాలి అంటే నా వంతు సహకారం ఏంది అనేవాడు. ఎవరైనా కానీ రాసుకోయ్యా ఇది అంటారు, కానీ నా వంతు సహకారం ఏంటి అని అడిగే వాళ్ళల్లో నేను చూసిన వాళ్ళల్లో నాకు ఈయన ఒకటిగా వచ్చాడు. నాకు సంవత్సరం నుంచి కూడా నేను పరిచయం అయినప్పటి కానించి మేము వారానికి కానీ 4 రోజులు కానీ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ సరదాగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఆయన ఎన్నిటిలో ఉన్నారంటే ఇప్పుడు పల్నాడు జిల్లా నా సంఘం ఆర్య సంఘంలో ఉన్నారు, పట్టణ ఆర్యవైశ్య సంఘంలో ఉన్నారు, కోటప్పకొండ ఆర్యవైశ్య అన్నదాన సత్రంలో ఉన్నారు, మళ్ళీ వాసవి ఆర్యవైశ్య అన్నదాన నిర్వహణ కమిటీలో ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు భాగ్యలక్ష్మి ట్రస్ట్ ఒక ట్రస్ట్ని సొంతగా ఏదైనా నాకు 60 సంవత్సరాలు దాటినవి ఏదైనా కానీ మనము ఏదో ఒకటి చేయాలి నా గ్రామానికి అనే ఒక మాట నాకు చెప్పాడు. అందువలన నాకు ఏంటి ఇక్కడ అనే దానికోసం ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. నేను ఎప్పుడొచ్చినా ఏదైనా నేను ఎవరింటికాడ ఉండాలి, ఎట్టిది కావాలి, ఎందుకు నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి అని ఎంతో కష్టపడి ఒక రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యొక్క గ్రామానికి ఏదో ఒక నేను సేవా కార్యక్రమం చేయాలి అని పోయిన సంవత్సరము ఈ విధంగానే అన్నదానము, ఈ కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఇది నాకు తెలిసి మన యొక్క గ్రామంలో
2వ సంవత్సరం. కానీ అతనికి ఆ నాగేశ్వరరావు అనే అన్నగారికి నర్సరావుపేటలో కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు, విజయవాడలో ఒక 30 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడ ఉండా ఏదుండా మమకారం అంటాం చూడండి, నా ఊరు నా పుట్టినిల్లు అనేది ఇప్పుడు పోకుండా ఎంతో ప్రేమతోటి ఇక్కడికి వచ్చి నానాక ఇబ్బందులు ఉండా సరే కష్టపడి ఒక రూమ్ కట్టించుకొని నేను ఇక్కడ ఉండాలి, ఈ గ్రామానికి సేవ చేయాలి, ఏదో నాకు సేవ తినేంత వరకు నేను చేయాలనే ఒక దృక్పథంతో చేశాడు. కానీ ఈ ముప్పాళ్ళ గ్రామానికి ఒక చారిత్రకమైనటువంటి పేరుంది. ఏంటది? మన మహాత్మా గాంధీ గారు వచ్చినటువంటి గ్రామం ఇది. కావున దానిని అనేది మనము చరిత్రలో ఉండేది కాబట్టి దానిని మర్చిపోకూడదు. ఆ గ్రామంలో పుట్టినటువంటి ఈ యొక్క ప్రజానీకానికి మన నియోజకవర్గ జనానికి కూడా ఎంతో ఆనందంగా మనము మన గాంధీ గారు నడిచినటువంటి గ్రామంలో మనం పుట్టాము అంటే మనం ఎంతో అదృష్టవంతులుగా భావించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కానీ ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి నాగేశ్వరరావు గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నేను అధ్యక్షత వహించాల్సిందే చేస్తుంటే ఇది నేను ముఖ్య అతిథిగా ఉండవలసింది ఏంటంటే మనవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినారు, కొన్ని కారణాల వల్ల తప్పనిసరిగా పోవాల్సిన పరిస్థితులు కాబట్టి మన ఎమ్మెల్యే గారు, కొన్ని కారణాల వల్ల మన మేడం గారు, అదేవిధంగా మన ఎక్స్ఎమ్మెల్యే మల్లికార్జునరావు గారు రాని కారణంగా ఇప్పుడు దేతారు. కానీ మరలా వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ నాగేశ్వరరావుని కలుపుతాము, మళ్ళీ కలుస్తారు. మన జగ్గారావు గారు, మన టీడీపీ పార్టీ నాయకులు అందరి ద్వారా మరలా ఒక్కసారి వారికి కలిపి ఏదో సంతోషపెట్టే మార్గంగా చేస్తాము. కానీ ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారండి? వెంకటేశ్వర గానామృతము, అభిషేకాలు, గానామృతాలు, కోలాటాలు, సేవా కార్యక్రమాలు, బ్యాగులు పంపిణీ, క్యాలెండర్లు పంపిణీ, దుప్పట్ల పంపిణీ, ఇంకా ఈ విధంగా చాలా ఉన్నాయి. మళ్ళీ వనభోజన 6 వయసు అన్నం వనభోజనాలు గ్రామంలోని వారిని ఆ పేదలకు అన్నదానము ఇన్ని రకాలుగా చేస్తున్నారు కనుక వారికి మనందరము మన అందరి తరపున ప్రత్యేకంగా నాగేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు. సేవా కార్యక్రమాలు మరియు దైవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు, వారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. పేరు పెట్టకపోతే ఫోన్లో ఫోటో పెట్టిన కానీ ఒక్క నిమిషం మీరు కూడా రండి. పేరు పెట్టిన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు వెనక్కి జరగానమ్మా, వెనక్కి రా. వల్లపు రావులమ్మ, కాకాని పులివెల్ల చౌడమ్మ, ముప్పాల మడకా కుమారి, మడక మన ఈ ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ళలో ఇటువంటి మహత్తరమైన కార్యాన్ని నిర్వహించినటువంటి పొత్తూరి నాగేశ్వరరావు గారికి ఆరేపల్లి ముప్పాళ్ళ ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు అందరూ యువత అందరి తరపు నుంచి ఘన సన్మానం చేస్తున్నారండి. తీసుకున్న వాళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళండి. ఎవరు ఇక్కడ? గన్నెపూడి యేసురత్నం, ఉయ్యాల కోటేశ్వరమ్మ, పచ్చల బాల చిన్నబ్బాయి,
తీసుకున్న వాళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళండి. గన్నెపూడి యేసురత్నం, కంచెర్ల అంజమ్మ, చాలు ఇందాక రావడానికి కూడా లేదు. చూడమ్మా. గుంటకల సుందరమ్మ, ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. గుంటకల సీతమ్మ, గుంటకల వెంకయ్య గారు, గురవయ్య, పచ్చర్ల గురవయ్య,